let us see some problems on White-Sense stationary process. First of all, we will see the definition for strict-sense stationary process. What is meant by strict-sense stationary process? A random process is said to be strongly stationary or strict-sense stationary if all its finite dimensional distributions are invariant to a shift of time. That is, the meaning of this function if x of t and x of t plus t have same statistics for any time, x of t யோ x of t யோட வேற டைம் இன்டர்வல் சேஞ்ச் பண்ணாலும் ரெண்டும் ஒரே டேட்டா வந்ததுன்னா அதுதான் strict sense stationary process. Example, Bernoulli process. Next, we will see the definition for White-Sense stationary process. Shortly we will say it as WSS process. WSS process na என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்ப. A random process x of t is said to be WSS process if it satisfies the following conditions. First, mean E of x of t equal to constant. Second, E of x of t plus tau equal to R double x of tau, which depends on tau. That is, first of all, E of x of t நம்ம find out பண்றது எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா மட்டும்தான் வரணும். செகண்ட், E of x of t யும் x of t plus tau, that is t இருக்கிற இடத்துல t plus tau ரீப்ளேஸ் பண்ணா ஆன்சர்ல tau ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் வரணும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா அதுதான் WSS process. Now we will go for a problem. Show that the process x of t equal to a cos of omega t plus theta, where a and omega are constant and theta is uniformly distributed in the interval minus pi comma pi, is WSS or not? கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் WSS இல்லையா நம்ம செக் பண்ண போறோம். சொல்யூஷன், WSS ப்ரூவ் பண்ணனும்னா நமக்கு கண்டிஷன் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் E of x of t கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் E of x of t யும் x of t plus tau ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது the answer should be in R double x of tau, that is which should depend only on tau function. First, given functions we are writing x of t equal to இதெல்லாம் கொடுத்த டேட்டாஸ் a of cos omega t plus theta. அடுத்து theta is uniformly distributed in the interval minus pi comma pi. இப்போ theta வந்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம். தி ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் இஸ் எஃப் ஆஃப் தீட்டா ஈக்குவல் டு 1 by b minus a. a is less than theta is less than b. இது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட பிடிஎஃப் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். a இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் பையும் b இருக்கிற இடத்துல ப்ளஸ் பையையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். நவ் f of theta equal to 1 by pi மைனஸ் a இருக்கிறதுனால மைனஸ் பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் பை ஆயிடுச்சு. 1 by pi plus பைன்னு இருக்கு. பை ப்ளஸ் பைன்றதுனால அதை நம்ம 2 பைன்னு எழுதியிருக்கோம். இப்போ we are going to prove the first condition. To prove that E of x of t equal to constant. இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். This is the first condition. மீன் எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட்டை ப்ரூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். E of x of t ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான கண்டிஷன் என்னென்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி x of t f of theta d theta. இதுதான் E of x of t யோட ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம். பட் நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்டர்வல் மைனஸ் பை டு பை. ஸோ இன்டெக்ரல் மைனஸ் பை டு பை எழுதியிருக்கோம். x of t அவங்க கொடுத்துட்டாங்க a cos of omega t plus theta. f of theta நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படி. f of theta equal to 1 by 2 pi நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண கண்டிஷனை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் into d theta. இங்கே a by 2 pi is constant, so we are taking it outside. Remaining integral minus pi to pi cos omega t plus theta into d theta as it is we are writing. Next, we are going to integrate cos theta. Cos theta வை இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம். காஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் sin of omega t plus theta வந்துச்சு. We are going to apply the limit minus pi to pi. இப்போ theta இருக்கிற இடத்துல அப்பர் லிமிட் பையையும் லோயர் லிமிட் மைனஸ் பையையும் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ a by 2 pi sin of omega t plus pi minus sin of omega t minus pi இருக்கு. இது
பாசிட்டிவ் quadrant அது நெகட்டிவ் quadrant ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிட்டு ஆன்சர் will become 0. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஆன்சர் 0ன்றதுனால e of x of t equal to constant ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் தி செகண்ட் கண்டிஷன். இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் e of x of t plus tau. நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு x of tயும் x of t plus tauவும் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். x of tன்றது a cos of omega t plus theta. x of t plus tauன்றது சேம் கொஷின் தான், பட் t இருக்கிற இடத்துல t plus tauவை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான். a of cos of omega t plus tau plus theta. இப்போ ரெண்டு காஸ் ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது. இப்போ நம்ம 11th படித்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறோம். 2 cos a cos b யோட ஃபார்முலா cos of a minus b plus cos of a plus b. இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். a இருக்கிற இடத்துல ஒமேகா t plus theta இருக்குது. b இருக்கிற இடத்துல ஒமேகா t plus ஒமேகா tau plus theta இருக்குது. ஸோ காஸ் கூட இருக்க ஃபங்க்ஷனை a bன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் a மைனஸ் b ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஏவும் பியும் சப்ராக்ட் பண்ணால் ரிமைனிங் ஃபங்க்ஷன் மைனஸ் ஒமேகா டவ்வை மட்டும் எழுதியிருக்கோம். இப்போ ஏவும் பியும் ஆட் பண்ண போகிறோம். இஃப் யூ ஆட் ஏ அண்ட் பி, ஏவும் பியும் ஆட் பண்ணால் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா டி இருக்குது. ஸோ 2 ஒமேகா டின்னு எழுதிட்டோம். ஒமேகா டவ் 1 டைம் தான் இருக்குது. ஸோ ஒமேகா டவ் தீட்டா ப்ளஸ் தீட்டான்னு இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் 2 தீட்டான்னு எழுதிட்டோம். ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 2 ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் 2 தீட்டா எழுதிட்டோம். இப்போ இந்த ஆன்சரை கொண்டு போய் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் நான். எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டவ் இருக்கிற இடத்துல ஏ இன்ட்டு ஏன்னு இருக்கிறதுனால ஏ ஸ்கொயர் வெளியில் எடுத்துட்டோம். நம்ம படித்த ஃபார்முலா 2 cos a cos b, பட் நம்ம கண்டிஷனில் 2 இல்லை. ஸோ 1/2ன்னு கீழே எழுதிக்குவோம். ஏ ஸ்கொயர் பை 2 காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒமேகா டவ்வும், ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கிற இடத்துல 2 ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் 2 தீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். காஸ்ன்றது ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டாவை நம்ம காஸ் தீட்டான்னு எழுதலாம். காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒமேகா டவ்வை காஸ் ஒமேகா டவ்னு எழுதியிருக்கோம். ரிமைனிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே எழுதிட்டோம். ஏ ஸ்கொயர் பை 2 காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் 2 ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் 2 தீட்டான். அடுத்தது இப்போ ரெண்டு சைடும் நான் ஃபங்க்ஷனை அப்ளை பண்ணுறேன். ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டவ். நம்ம போன ஸ்டெப் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் ரிமைனிங் ஆன்சரை தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ தான் நான் இங்கே எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஏ ஸ்கொயர் பை 2 ஆஃப் காஸ் ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் 2 ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் 2 தீட்டா. ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் அடிஷனில் இருக்கிறதுனால ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். ஏ ஸ்கொயர் பை 2 ஆஃப் காஸ் ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை 2 ஆஃப் cos of 2 omega t plus omega tau plus 2 theta. ஸோ இது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் படித்தது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம். இ ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட், தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட்னா ஆன்சர் எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஏ ஸ்கொயர் பை 2 ஆஃப் காஸ் ஒமேகா டவுவில் டீட்டாவே இல்லை. பிகாஸ் இது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டீட்டாவில் இருக்கிறதுனால டீட்டாவை பேஸ் பண்ணி தான் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம். இங்கே தீட்டா ஃபங்க்ஷன் இல்லை. ஸோ காஸ் ஒமேகா டவுன்றது கான்ஸ்டன்ட். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட்னா கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஸோ அந்த ஆன்சரை அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டோம். ஏ ஸ்கொயர் பை 2 காஸ் ஒமேகா டவ். இதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டோம். இப்போ செகண்ட் பார்ட்டை ஏ ஸ்கொயர் பை 2 ஆஃப் காஸ் 2 ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் 2 தீட்டாவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஆஃப் cos 2 omega t plus omega tau plus 2 theta எடுத்திருக்கேன். எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுனால நார்மல் கண்டிஷன் எழுதியிருக்கோம். நம்ம லிமிட் மைனஸ் பை டு பை எக்ஸ் ஆஃப் டி எஃப் ஆஃப் தீட்டா டி தீட்டா எழுதியிருக்கேன். எக்ஸ் ஆஃப் டி இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண 2 cos ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் 2 தீட்டா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது காஸை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். இப்போ வித் integrate with respect to theta. தீட்டாவை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். ஸோ காசை இன்டகிரேட் பண்ணால் சைன் ஏ ஸ்கொயர் பை 4 பை சைன் ஆஃப் 2 ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் 2 தீட்டா பை தீட்டாவோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2ன்றதுனால அதை டினாமினேட்டரில் எழுதியிருக்கோம். நான் லிமிட் மைனஸ் பை டு பையை இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம்.
ஸோ தீட்டா இருக்கிற இடத்துல பையையும் மைனஸ் பையையும் நான் இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறேன். டினாமினேட்டரில் இருக்க 2வை வெளியில் எடுத்துட்டேன். a ஸ்கொயர் பை 8 சைன் ஆஃப் 2 ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா டவு. தீட்டாவுக்கு பையை அப்ளை பண்ணதுனால ப்ளஸ் 2 லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறதுனால ஒரு மைனஸ் சேர்த்துருக்கேன். மைனஸ் சைன் ஆஃப் 2 ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா டவு மைனஸ் 2 ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுனால ப்ளஸ் மைனஸ் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆகிட்டு ஆன்சர் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்துருச்சு. வில் டேக் திஸ் ஈக்குவேஷன் அஸ் செகண்ட் ஒன். இப்போ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை கொண்டு போய் நம்ம கண்டிஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். e of x of t plus tau equal to இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட ஆன்சர் a ஸ்கொயர் பை 2 cos of ஒமேகா டவ் ப்ளஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட ஆன்சர் 0. ஸோ ரிமைனிங் இருக்க ஃபங்க்ஷனில் a ஸ்கொயர் பை 2 cos ஒமேகா டவ் மட்டும்தான் இருக்குது. இதில் வித் r double x of tau நம்ம எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் there is no theta function, only it depends on tau. கண்டிஷனில் டவ் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் வந்ததுனால இது r double x of tauன்னு எடுத்துட்டோம், which depends on tau. Therefore, the given process is WSS process. இதுதான் WSS process find out பண்ணுற condition. Thank you.